వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ క్లాస్ 2 వెళ్దాం. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రీవియస్ క్లాస్లో అంతవరకు అయిపోగొట్టాము. సిమెట్రిక్ ప్రాసెసింగ్, మల్టీ ప్రాసెసింగ్. ప్రీవియస్ క్లాస్ వచ్చేసి నా ఇంకో ఛానల్లో ఉంటుంది. ఆ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్కి వద్దాము. వాట్ ఈజ్ RAID? A RAID stands for Redundant Array of Independent Disks. It can be used to store the same data redundancy to improve the overall performance. Following are the RAID levels. అయితే ఇక్కడ RAID it can be used mainly in the independent disk redundant arrayలో యూజ్ చేస్తారు. ఇండిపెండెంట్ డిస్క్లో RAID stored to some data redundantly to improve the performance. డేటా redundantగా స్టోర్ చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్ పెరగడానికి RAID యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ RAID levels చూద్దాం. There are the different types of RAID levels. RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6. RAID 0, stripped disk array without fault tolerance. RAID 1, mirroring and duplexing. RAID 2, memory style error correcting codes. RAID 3, bit interleaved parity. RAID 4, block interleaved parity. RAID 5, block interleaved distributed parity. RAID 6, P plus Q redundancy. Redundancy అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ పార్టికల్స్ ఉండకూడదు, అది redundancy. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డెడ్లాక్? Deadlock is a situation or condition where the two processes are waiting for each other to complete so that they can start, but the situation causes hang or both of them. Deadlock is nothing but two processes are shared one resource. If that condition occurs, that is called as a deadlock. Here they specify that deadlock is a specific situation or condition where two processes are waiting for each other to complete, so that here waiting ఏంటంటే రీసోర్స్ కోసం waiting for each other to complete so that they can start, but the situation causes hang both of them. ఈ టూ ప్రాసెస్ ఒక రీసోర్స్ కోసం టూ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేయడం, దాన్ని డెడ్లాక్ కండిషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ కండిషన్స్ టు అచీవ్ ఎ డెడ్లాక్? There are 4 necessary conditions to achieve the deadlock. Mutual exclusion, hold and wait. First, we discuss about the mutual exclusion. At least one resource must held in a non-shareable mode. If any other process requires these resources, then that process must wait for the resource to be released. ఇక్కడ చూడండి, మీనింగ్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, అట్లీస్ట్ వన్ రిసోర్స్ టు బీ హెల్డ్ ఇన్ ఏ నాన్ షేరబుల్ మోడ్. ఒక్క రిసోర్స్ అన్నా ఫ్రీగా ఉండాలి, ఏ ప్రాసెసర్ షేర్ కాకుండా ఉండాలి. ప్లస్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ దిస్ రిసోర్స్, దెన్ ప్రాసెస్ మస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద రిసోర్స్ టు బి రిలీజ్డ్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్కి ఆ రిసోర్స్ కావాలంటే ఇంకో ప్రాసెస్ ఆ రిసోర్స్ అలొకేట్ అయి ఉంటే ఈ ప్రాసెస్ దాన్ని వెయిట్ చేస్తుండాలి అది రిలీజ్ అయ్యేదాకా. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. If any other process requires the resource, then the process must wait for the resource. That is called as mutual exclusion. At least one resource to be held in a non-shareable mode. Resource only occurs for the one process only. Resource share చేసుకోకూడదు. Next, hold and wait. Only mutual exclusion nothing but simply one process hold the resource like that. Hold and wait is nothing but process must be simultaneously holding at least one resource and waiting for at least one resource that is currently being held by other process. Hold and wait is nothing but ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ ఒక రిసోర్స్ని హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో రిసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది. దాన్ని హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ అంటారు. ప్రాసెస్ మస్ట్ సైమల్టేనియస్లీ హోల్డింగ్ వన్ రిసోర్స్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ at least one resource that is currently held by some other process. అంటే ఇంకో ప్రాసెస్ ఆ రిసోర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది, ఆ ప్రాసెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది.
ఆల్రెడీ ప్రాసెస్కి ఒక రిసోర్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దాన్ని హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ అంటారు. నెక్స్ట్ నో ప్రియంప్షన్. వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హోల్డింగ్ రిసోర్స్, దట్ ఈస్ once its request has been granted, then the resource cannot be taken away from the process until the process is warranted to release it. ఇక్కడ నో ప్రియంప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ ఒక రిసోర్స్ హోల్డ్ చేస్తుంటుంది, అయితే ఆ రిసోర్స్ అది రిలీజ్ చేసేదాకా వేరే ప్రాసెస్ ఏది ఆ రిసోర్స్ తీసుకోకూడదు, దాన్ని నో ప్రియంప్షన్ అంటారు. వన్ ప్రాసెస్ హోల్డింగ్ ద రిసోర్స్, దానికి రిక్వెస్ట్ గ్రాంట్ అయింది, ద రిసోర్స్ కెనాట్ బి టేకెన్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ అంటిల్ ద ప్రాసెస్ రిలీజ్ ఇట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as నో ప్రియంప్షన్. ప్రాసెస్ నుంచి రిసోర్స్ రిలీజ్ కాకూడదని. నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ వెయిట్, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము. సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ P0 P1 up to Pn must exist such that every Pi is waiting for the Pi plus 1 person n plus 1. అంటే సర్క్యులర్ వెయిట్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, ఇంకో ప్రాసెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది. అంటే సర్క్యులర్గా వెయిటింగ్ కండిషన్ ఉంటుంది. దిస్ కండిషన్ ఇంప్లైడ్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు డీల్ విత్ ద కండిషన్స్ ఇఫ్ ద ఫోర్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ సెపరేట్లీ. వన్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ రిసోర్స్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ రిసోర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సర్క్యులర్ వెయిట్. వెయిటింగ్ సర్క్యులర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం. బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం ఈజ్ యూజ్ టు అవాయిడ్ ద డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్కి బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్ మెథడ్. It is named as a banker's algorithm on the banking system where the bank never allocates available cash in such a manner that it can no longer safety the requirements of all our customers. ఇక్కడ బ్యాంక్లో మనకు బ్యాంక్ నెవర్ అలోకేట్స్ అవైలబుల్ క్యాష్ అలోకేట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ దట్ no longer satisfy the requirements of customers. Customer requirements satisfy, కస్టమర్ అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ సాటిస్ఫై దా క్యాష్ అవైలబుల్ ఉండదు, దాన్ని బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం డిజైన్ చేస్తారు. డెడ్లాక్ కాకుండా ఉండడానికి బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తారు. టూ ప్రాసెస్ హోల్డ్ ద సేమ్ రిసోర్స్ సపరేట్గా అలొకేట్ కానికి. నెక్స్ట్ బ్యాంక్లో క్యాష్ ఇట్లా డిపాజిట్ చేస్తారో విత్డ్రా చేస్తారో దానిలాగా డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అండ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్. Yet logical address space specifies the address that is generated by CPU. On the other hand, physical address space specifies the address seen by the memory unit. ఇక్కడ లాజికల్ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ స్పెసిఫైస్ ద అడ్రస్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై సిపియూ. ఇక్కడ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అది సిపియూ తోటి జనరేట్ అవుతుంది లాజికల్ అడ్రస్ అంటే. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే స్పెసిఫైస్ ద అడ్రస్ దట్ ఈస్ సీన్ బై మెమరీ యూనిట్. ఈ ఫిజికల్ అడ్రస్ని సిపియూ మెమరీ యూనిట్ ఆ ఫిజికల్ అడ్రస్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఫిజికల్ అడ్రస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఎంత మెమరీ ఉంటుంది ఏందనేది. లాజికల్ అడ్రస్ మనకు తెలియదు, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అడ్రస్ లాజికల్ అడ్రస్ అంటే అది ఓన్లీ సిపియూతో జనరేట్ అవుతుంది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చూస్తాం కదా మెగాబైట్ కిలోబైట్ మెగాబైట్ అని మనకు ఆల్రెడీ ఫిజికల్గా మెమరీ తెలిసి ఉంటుంది. మెమరీ యూనిట్లో ఫిజికల్గా స్పెసిఫై ఉంటుంది, దాన్ని ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటారు. లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ పర్పస్కే సిపియూ యూజ్ చేస్తుంది, దాన్ని లాజికల్ అడ్రస్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద లాజికల్ అడ్రస్ and physical address space difference. Next, what is fragmentation? Fragmentation is a phenomenon of memory wastage. It reduces the capacity of the performance space is used inefficiently. Fragmentation memory wastage దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. అంటే మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ షెడ్యూలింగ్లో చూస్తాం కదా, మెమరీ ఎక్కువ వేస్ట్ అయ్యేదాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ప్రాసెస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక పేజ్లో ఫిక్స్ అయ్యాక
ఎంత ప్లేసెస్ మిగులుతుందో దాన్ని ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే మన ప్రోగ్రామ్ సైజు 200 ఉందనుకోండి, అక్కడ పేజ్ ప్లేస్ వచ్చేసి 150 ఉంటుంది. సో పేజ్ మన ప్రాసెస్కి సరిపోదు, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్, too many types of fragmentation occur in the operating system. How many types of fragmentation occur in the operating system? ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే టైప్స్, దీన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇక్కడ చూద్దాం డెఫినేషన్ క్లియర్గా. ఇట్ అక్కర్స్ వెన్ వీ డీల్ విత్ ద సిస్టమ్స్ దట్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అలొకేషన్ యూనిట్స్. ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎట్లంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ అలొకేషన్ ఉంటే అప్పుడు ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అక్కర్ అవుతుంది. ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో అక్కర్ అవుతుందంటే మన పేజెస్ సైజెస్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సిపియు యూనిట్లో అన్ని పేజెస్కి మినిమం 200 అలొకేట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్కి 180, ఒక ప్రోగ్రామ్కి 150 అట్లుంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అక్కర్ అవుతుంది. దాన్ని ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ అక్కర్డ్ వెన్ వీ డీల్ విత్ ద సిస్టమ్స్ హ్యావ్ వేరియబుల్ సైజ్ అలొకేషన్ యూనిట్స్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ సైజెస్ వేరియబుల్ ఉంటాయి. ఒకదానికి 100, ఒకదానికి 200, ఒకదానికి 400 అలా ఉంటాయి. అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అలా కొడుతుంది. అంటే ఒక తక్కువ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఎనఫ్ టు ప్లేస్ ద ప్రోగ్రామ్, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ స్పూలింగ్ చూద్దాం. స్పూలింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే సైమిల్టేనియస్ పెరిఫెరల్ ఆపరేషన్ ఆన్లైన్. అంటే మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ చేయడాన్ని స్పూలింగ్ అంటారు. స్పూలింగ్ ఈజ్ a process in which data is temporarily gathered to be used and executed by device అంటే input outputs, device, program or the system. It is associated with the printing device, output device. When the different applications send the output to the printer at the same time, spooling keeps all jobs into disk file and queues them accordingly on the printer. ప్రింటర్లో మేము మల్టిపుల్గా ప్రింట్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం కదా, ఆ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్స్ని ఒక స్పూలింగ్ లాగా జాబ్స్ ఇంటూ డిస్క్ ఫైల్లో క్యూ లాగా సేవ్ చేసి ఉంటుంది. దాన్నే స్పూలింగ్ అని అంటారు. సైమల్టేనియస్ పెరిఫెరల్ ఆపరేషన్ ఆన్లైన్. ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూస్ ఒక తర్వాత ప్రింట్ చేశారని స్పూలింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్? Internal commands and the external commands. Internal commands are built-in part of the operating system, while the external commands are separate file programs that are stored in the separate folder or directory. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ ఏంటంటే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో బిల్టిన్గా ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అంటే సపరేట్ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఫైల్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం స్టోర్ చేసి ఉంటాము, స్టోర్ చేసే కమాండ్స్ని ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అంటారు. ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిల్ట్ ఇన్ ఉంటాయి. ఇది డిఫరెన్స్. కమాండ్స్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సిమాఫోర్? Semaphore is a protected variable or the abstract data type, and it can be used to lock the resource to be used. The value of the semaphore indicates the status of the common resource. There are two types of semaphores, binary and counting semaphores. Semaphore two types ఉంటాయి, binary and counting semaphore. Semaphore definition ఏంటంటే semaphore is a protected variable or the abstract data type. Semaphore abstract data type. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూజ్ టు లాక్ ద రిసోర్స్ లాక్ చేయడానికి. రిసోర్స్ ఒక ప్రాసెస్ అలొకేట్ అయితే వేరే ప్రాసెస్ యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సిమాఫోర్ ఇండికేట్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ కామన్ రిసోర్స్. అక్కడ దీనికి సిమాఫోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. 0 బైనరీ అంటే 0 1 అని, కౌంటింగ్ అంటే 1 2 3 4 అట్లని. వాల్యూ ఇండికేట్స్ ద కామన్ రిసోర్స్. వాల్యూ ఏంటంటే ఆ రిసోర్స్ అలొకేట్ చేసిందా లేదా వాల్యూతో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సిమాఫోర్స్ తెలుసుకుందాం. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటంటే బైనరీ సిమాఫోర్ అండ్ కౌంటింగ్ సిమాఫోర్. బైనరీ సిమాఫోర్, కౌంటింగ్ సిమాఫోర్. Binary semaphore takes the only 0 and 1 value
ఇక్కడ బైనరీ సిమాఫోర్లో ఏంటంటే 0, 1 వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బైనరీ సిమాఫోర్ ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 0 and 1 values and can be used to implement the mutual exclusion and synchronize the concurrent process. ఇక్కడ మనం రిసోర్స్ అలొకేట్ చేయడానికి, రిలీజ్ చేయడానికి జీరోస్ అండ్ వన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అండ్ కాంకరెంట్ ప్రాసెస్ సింక్రనైజ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బైనరీ సిమాఫోర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మెయిన్ జీరోస్ వన్స్ వాల్యూస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగుతారు. యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ సింక్రనైజేషన్ కాంకరెంట్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బెరడీస్ అనామలీ. బెరడీస్ అనామలీ is also called as FIFO anomaly. FIFO is nothing but first in first out, and usually on increasing the number of frames allocated to a process virtual memory, the process execution is faster because fewer page fault can be occurred. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే పేజ్ ఫాల్ట్ తక్కువ అక్కర్ అవుతాయి. సమ్ టైమ్స్ ద రివర్స్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ execution time increases even when more frames are allocated to the process. This Belady's anomaly, this is the true for certain page reference patterns. ఇప్పుడు Belady's anomaly గురించి చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి FIFO anomaly, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, increasing the frames allocated to the process in the virtual memory. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పేజ్ ఫాల్ట్స్ తక్కువ అక్కర్ అవుతాయి. కొన్నిసార్లు కొంచెం ఎక్కువ కూడా అక్కర్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇంక్రీజెస్, అంటే పేజ్ ఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎక్కువ అలొకేట్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది బెలాడీస్ అనామలీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ స్టార్వేషన్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. స్టార్వేషన్ నథింగ్ బట్ మనం రీసోర్స్ కోసం ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే దాన్ని స్టార్వేషన్ అంటారు. స్టార్వేషన్ ఈజ్ ఎ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రీసోర్స్ డస్ నాట్ get the resource it needs long time to be based because of the resource is being allocated to the other process. ఇప్పుడు మనం రీసోర్స్ కోసం ప్రాసెస్ చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ రీసోర్స్ ఇంకో ప్రాసెస్కి అలొకేట్ అయి ఉంటుంది. దాన్నే స్టార్వేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఏజింగ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏజింగ్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ టు బి యూస్డ్ ఇన్ ద స్టార్వేషన్ ఇన్ రీసోర్స్ షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్. స్టార్వేషన్కి ఏజింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాము ఈ రిసోర్స్ షెడ్యూలింగ్ కోసం. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ది లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్స్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఇచ్చారు. మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఎన్హాన్స్ ద రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ద యూజర్స్, రిసోర్స్ షేరింగ్ విత్ ద ప్రాసెస్, ఎకనామికల్, కంప్లీట్లీ యూటిలైజ్ ద మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎన్హాన్సెస్ ద రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ద యూజర్ రెస్పాన్సివ్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. రీసోర్స్ షేరింగ్ విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్లో రీసోర్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎకనామికల్, బడ్జెట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంప్లీట్లీ యూటిలైజ్ ద మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ బాగా యూటిలైజ్ అవుతుంది మల్టీ థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లాజికల్ అండ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేశాం కదా. ఈ లాజికల్ అడ్రస్ అంటే జనరేటెడ్ బై సిపియూ, ఫిజికల్ అంటే జనరేటెడ్ బై మెమరీ యూనిట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఓవర్లేస్. ఓవర్లే మేక్స్ ద ప్రాసెస్ టు బీ లార్జర్ దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ allocated to it. It ensures that only important instructions and the data at a given time and kept in a memory. ఇక్కడ ఓవర్లే ఏంటంటే ఓవర్లే మేక్స్ ద ప్రాసెస్ టు బి లార్జర్ దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేటెడ్ టు ఇట్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మెమరీ ఏంటంటే ఉన్న మెమరీ కన్నా మెమరీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడే ఓవర్లే అవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇట్ ఎన్షూర్స్ దట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ద డేటా కెన్ బి గివెన్ టైమ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ ద మెమరీ. అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలాంటివే మెమరీలో కెప్ట్ చేస్తారని ఇచ్చారు. రేపు సింప్లీ ఏంటంటే ఓవర్లే అంటే ప్రాసెస్ కెన్ బి లార్జర్ దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేటెడ్ టు ఇట్.
ప్రాసెస్ దానికి మెమరీ ఎంత అలొకేట్ చేసామో దానికన్నా ప్రాసెస్ మెమరీ ఎక్కువ ఉందన్నట్టు, దాన్ని ఓవర్లే అంటారు. సో వెన్ డస్ ద థ్రాషింగ్ అక్కర్, ఇక్కడ థ్రాషింగ్, వాట్ ఈస్ థ్రాషింగ్? థ్రాషింగ్ స్పెసిఫైస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ హై పేజింగ్ యాక్టివిటీ. థ్రాషింగ్ అంటే హై పేజింగ్ యాక్టివిటీని థ్రాషింగ్ అంటారు. దిస్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్స్ పేజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటింగ్ తక్కువ టైం, పేజింగ్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే దాన్ని థ్రాషింగ్ అంటారు. హై పేజింగ్ యాక్టివిటీ ఉంటే దాన్ని థ్రాషింగ్ అంటారు. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? Batch operating system is a type of operating system which creates the batches for the execution of certain jobs or process. Batches contain batch operating system వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఓకే, subscribe to my channel to see the operating system interview questions and next subjects DBMS, Java. నా ఛానల్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అవి కూడా ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. Subscribe and like and share.